Good morning, friends. Today we are going to study something about the manufacture of heavy chemicals. In this lecture series, we are going to cover this syllabus included in the topic by name manufacture of heavy chemicals. This is for TYBS students. This is CBCS syllabus, and this is for the semester 6th. And this topic is included in industrial chemistry section. Okay, so in today's lecture we are going to know something about the heavy chemicals, isn't it? So in this syllabus or in this topic we are going to cover manufacture of ammonia by Haber's process. There are some 4 chemicals which we are going to manufacture, or which we are going to know the process of manufacture. For example, here we are going to know how ammonia can be manufactured by Haber's process. The second chemical, sulfuric acid, how the sulfuric acid can be manufactured by contact process. Then nitric acid by Ostwald's process. Then sodium carbonate by Solvay process. Like this, in this chapter, 4 heavy chemicals are given, and we are going to know their physicochemical principle as well as the manufacturing process of all these chemicals, isn't it? This is the part first of this video lecture series, in which we are going to know something about the introduction or some definitions which are included in this chapter. For example, what is meant by heavy chemicals, isn't it? Friends, heavy chemicals are those chemicals which are manufactured and consumed in a large scale. Means these chemicals are in generally manufactured in large quantity. For example, and they are required in many industries. For example, those chemicals which are commonly used in fertilizer industry, textile industry, paper industry, paint, explosive, leather, petrol industry, metallurgical process. So in all such a processes or industries, some chemicals are commonly used in a large scale. That's why they are prepared in a large quantities. So those chemicals which are prepared in large quantities and which are used in almost all industries, that is those chemicals which are common everywhere their application is made, those chemicals are called as heavy chemicals. Heavy means they are generally used, they are used everywhere, in every laboratory, in every industry, and everywhere. That's why they are called heavy chemicals. So what is the definition of heavy chemicals? The chemicals which are manufactured and consumed, they are prepared as well as used, isn't it, in a large commercial scale, are called as heavy chemicals. म्हणजे ज्या केमिकलला आपण जास्तीत जास्त ठिकाणी वापरतो, म्हणून जास्तीत जास्त आपण तयार करतो, अशा लार्ज क्वांटिटी मध्ये तयार केलं जाणारे केमिकल्स, आणि जास्तीत जास्त ठिकाणी, सर्व लॅबमध्ये, सर्व कंपनीमध्ये, सर्व इंडस्ट्रीमध्ये ज्या केमिकलचा वापर केला जातो, अशांना आपण म्हणतो हेवी केमिकल. मग H2SO4 भरपूर ठिकाणी लागणार आहे,
सगळीकडेच लागणार. H2SO4 नाही वापरत नाही असं एकही इंडस्ट्री नाही. अमोनिया सर्वत्र लागणार आहे. अगदी तुम्ही तुमच्या BSCच्या लॅब पासून तुम्ही मोठमोठ्या इंडस्ट्री जरी घेतला ना, त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी अमोनिया लागणार आहे, HNO3 लागणार आहे, बरोबर. तर ही जी काही केमिकल्स आहेत जी कॉमनली आपण यूज करतो, मोठ्या प्रमाणामध्ये यूज करतो, सगळीकडे यूज करतो, अशा केमिकलना आपण म्हणतो हेवी केमिकल्स, बरोबर. त्याच्यानंतर काही बेसिक कन्सेप्ट या टॉपिकमध्ये या व्हिडिओमध्ये आपण समजून घेऊ. मित्रांनो, ही रिॲक्शन हा शब्द आपण अनेक वेळा ऐकलेला आहे, वाचलेला आहे, लिहिलेला आहे, बरोबर. देन व्हॉट इज मीन बाय रिॲक्शन? तर मित्रांनो, रिॲक्शन म्हणजे काय म्हटलेलं बघा, अ केमिकल प्रोसेस इन विच 2 or more substances have an effect on each other to produce a new substance is called as reaction. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त सबस्टन्सेस जेव्हा एकत्र येतात आणि त्यांच्यामध्ये काहीतरी इफेक्ट करतात एकमेकांच्या वरती, आणि त्या इफेक्टमुळं, त्या परिणामामुळं जर नवीन कंपाऊंड तयार होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, केमिकल रिॲक्शन, बरोबर. रिॲक्शन मग सबस्टन्स म्हणजे कुठले? ते ॲटम असू शकतात, आयन्स असू शकतात, मॉलिक्यूल असू शकतात, एलिमेंट असू शकतात, काही असू दे. पण दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त ॲटम्स, आयन्स, मॉलिक्युल्स, एलिमेंट्स किंवा केमिकल्स एकत्र आले आणि त्यांच्यामध्ये काहीतरी प्रोसेस घडलं आणि त्याच्यातनं नवीन कंपाऊंड तयार झालं, नवीन प्रोडक्ट तयार झाला, तर त्याला आपण म्हणतो केमिकल रिॲक्शन झालेले आहे. फॉर एक्झाम्पल, हायड्रोजन एकत्र आले, H2 तयार केले, दॅट इज कॉल्ड केमिकल रिॲक्शन. समजा H आणि Cl एकत्र आले, HCl तयार केले, दॅट इज केमिकल रिॲक्शन. N2 आणि H2 तयार झाले, एकत्र आले आणि त्यांच्यामध्ये काहीतरी घटना घडलेल्या आहे आणि ज्याच्यामुळे अमोनिया तयार झालं, N2 आणि H2 एकत्र येऊन, त्याला आपण म्हणतो केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे काही ॲटम, आयन, मॉलिक्यूल, समजा Na+Cl- आयन एकत्र आले, NaCl कंपाऊंड तयार झालं, दॅट इज केमिकल रिॲक्शन. सो केमिकल रिॲक्शन म्हणजे काय? दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त कुठल्याही प्रकारची वस्तू जेव्हा एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून जेव्हा नवीन वस्तू तयार होतो त्याला आपण रिॲक्शन म्हणतो किंवा केमिकल रिॲक्शन. जर तिथे केमिकल असतील तर केमिकल रिॲक्शन. ओके. आता घरगुती उदाहरण द्यायचं झालं, आपण चहा बनवतो, बरोबर. चहा बनवत असताना साखर घेतो, चहापूड घेतो, दूध घेतो, पाणी घेतो आणि हे सगळं बॉईल करतो आपण. बॉईल केल्यामुळं त्यांच्यामध्ये असं काहीतरी प्रोसेस घडणार आहे आणि त्याच्यातनं नवीन एक प्रोडक्ट तयार होतो, ज्याला आपण म्हणतो चहा. आणि ह्या चहामध्ये तुम्हाला आता सेपरेट साखर करता येत नाही किंवा चहापूड सेपरेट करता येत नाही, दूध सेपरेट करता येत नाही. आता ते सगळे मर्ज झाले आणि नवीन वस्तू बनलेले ती चहा. असं दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वस्तू जेव्हा एकत्र येतात आणि एक नवीनच वस्तू बनतात आणि स्वतः त्याच्यामध्ये गायब होतात, बरोबर. तर अशाना आपण काय म्हणतो, अशा प्रोसेसना, अशा क्रियांना आपण केमिकल रिॲक्शन किंवा रिॲक्शन असं आपण म्हणतो. ओके. त्याच्यानंतर आपण जेव्हा केमिस्ट्री बद्दल बोलतो किंवा रिॲक्शन बद्दल बोलतो तेव्हा आणखीन काही शब्द येतात. फॉरवर्ड रिॲक्शन. मग फॉरवर्ड रिॲक्शन म्हणजे काय? तर फॉरवर्ड रिॲक्शन म्हणजे काय म्हटलं बघा, अ रिॲक्शन इन विच रिॲक्टंट्स रिॲक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिॲक्शन. म्हणजे ज्या केमिकल रिॲक्शन मध्ये किंवा ज्या रिॲक्शन मध्ये ह्याला आपण म्हणतो रिॲक्टंट्स, इकडं जर दाखवलं म्हणजे माझ्या डाव्या साईडला त्याला आपण म्हणतो रिॲक्टंट्स, उजव्या साईडला दाखवले की त्याला आपण प्रोडक्ट म्हणतो, बरोबर.
मग जिथं फक्त रिएक्टंट्स रिएक्ट होतात आणि प्रोडक्ट तयार करतात. Here only reactants react and they form product. Here no products react to form reactant. बरोबर? Only one way process. This is one way process. Reactant to product side. Isn't it? So if this is happening in which only the reactants are getting converted into product and the products are not getting converted into back reactant, then this process is called as forward reaction, isn't it? Now exactly the opposite thing happens in case of backward reaction. What is backward reaction? A reaction in which products react to form reactants back is known as backward reaction. In backward reaction, whatever the products have been formed, these products get converted into reactants. जर समजा एखाद्या रिएक्शन मध्ये प्रोडक्ट तयार झालेले आहे आणि ते प्रोडक्ट आहे तसं प्रोडक्ट मध्ये न राहता, बरोबर, ऍक्च्युअली ती प्रोडक्ट मध्ये आहे तसं राहिलं पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल N2 आणि H2 तुम्ही घेतला, नायट्रोजन आणि हायड्रोजन घेतला, त्याच्यापासून अमोनिया तयार होतो आणि ते अमोनिया आहे तसं राहिलं. ते अमोनिया जर बॅक N2 आणि H2 मध्ये कन्वर्ट नाही झालं तर त्याला आपण म्हणतो फॉरवर्ड रिएक्शन आहे. आणि जर समजा ते तयार झालेले अमोनिया जे आहे NH3 जे आहे, ती NH3 काही काळानंतर पुन्हा N2 आणि H2 मध्ये कन्वर्ट होत असेल, पुन्हा ती प्रोडक्ट रिएक्टंट मध्ये कन्वर्ट होत असेल, तर त्याला आपण काय म्हणतो, बॅकवर्ड रिएक्शन. बरोबर? सो द रिएक्शन in which reactants react to form product is called forward reaction, and the reaction in which products get converted into reactants, okay, back to the reactants, is called as backward reaction असं आपण म्हणतो. त्याच्यानंतर रिव्हर्सिबल रिएक्शन म्हणजे काय? तर रिव्हर्सिबल रिएक्शन म्हणजे की काय म्हटलेलं बघा, the reaction which takes place both in forward as well as reverse direction is called as reversible reaction. काही वेळ का होतं बघा, आता हे रिएक्टंट्स आहेत, हे रिएक्टंट सुरुवातीला हे हळूहळू प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट व्हायला लागतात. बरोबर? At the beginning these reactants slowly get converted into products. So as the quantity of product goes on increasing and as the quantity of reactants goes on decreasing, here what happens? Here these products begin to get converted into reactants. सुरुवातीला फक्त रिएक्टंट्स आहेत आणि हळूहळू ए बी असं मिक्स होतात आणि सी आणि डी अशी प्रोडक्ट तयार करतात. आणि नंतर काय होतं बघा, जसं जसं ह्यांचं रिएक्टंटची संख्या कमी होत राहील आणि प्रोडक्टची संख्या वाढत जाईल, मग प्रोडक्ट काय करतात, प्रोडक्टची संख्या वाढलं की मग ते हळूहळू स्वतः रिएक्टंट मध्ये कन्वर्ट व्हायला लागतात. सुरुवातीला AB पासून CD तयार झाले आणि नंतर मग एक स्टेज अशी येईल की CD ही AB मध्ये कन्वर्ट व्हायला लागतात. मग असं जर होत असेल जिथं रिएक्टंट पासून प्रोडक्ट पण तयार होतो आणि प्रोडक्ट पासून रिएक्टंट पण तयार होतात, सायमल्टेनियसली चालू आहे, इकडं रिएक्टंटचं प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट होणं चालू आहे आणि प्रोडक्टचं रिएक्टंट मध्ये कन्वर्ट होणं चालू आहे. असं जर होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, रिव्हर्सिबल रिएक्शन. द रिएक्शन which takes place both forward as well as reverse. Both forward as well as reverse म्हणजे काय? The reaction in which reactants get converted into products as well as the products get converted into reactants. If this is happening simultaneously in the same reaction, then
that reaction is called as reversible. Reversible means रिव्हर्स घेणे, गाडी परत आणायची, प्रोडक्ट पासून रिएक्टंट कडे परत आणायची, तर याला म्हणतो रिव्हर्सिबल रिएक्शन. बरोबर. म्हणजे हे जे काय तयार झालेले प्रोडक्ट आहे ते प्रोडक्ट पुन्हा रिएक्टंट मध्ये कन्वर्ट होतात. आणि दुसरं म्हणजे हे लक्षात घ्या, रिव्हर्सिबल रिएक्शन मध्ये काय होत नाही, ही तर प्रोडक्ट रिएक्टंट कधीच संपत नसतात. रिएक्टंट कधी संपत नाही आणि प्रोडक्ट सुद्धा कधी 100% तयार होत नाही, कारण हे कंटिन्यू रिएक्टंट प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट होत असतात, प्रोडक्ट रिएक्टंट मध्ये कन्वर्ट होत असतात. आणि म्हणून होतं काय की इथं समजा तुम्ही 100 A घेतला, 100 B घेतला आणि तुम्ही रिएक्शन घडवला, तर 100 ऍक्च्युअली व्हायला पाहिजे काय, 100C आणि 100D असं प्रोडक्ट तयार व्हायला पाहिजे, पण होत नाही. अशा वेळी काय होतं, फॉर एक्झाम्पल एक 80% A 80% B हे कन्वर्ट होतील 80% C आणि 80% D मध्ये, पण 20% A आणि 20% B कधीच कन्वर्ट होत नाही, ते आहे तसं शिल्लक राहतात. आणि तसंच इकडं पण सुद्धा काही प्रोडक्ट कन्वर्ट होतात आणि काही प्रोडक्ट आहे तसं इथं राहतात. त्यामुळं हे रिएक्शन कधीच कंप्लीट होत नाही, रिव्हर्सिबल रिएक्शन कधीच कंप्लीट होत नाही. याचा अर्थ इथं काही रिएक्टंट आहे तसं शिल्लक राहतात आणि काही प्रोडक्ट आहे तसं शिल्लक राहतात. समजा इथं N2 आणि H2 घेतला आणि अमोनिया तयार केला, तर थोड्या वेळानंतर अमोनिया N2 आणि H2 मध्ये कन्वर्ट होईल, पुन्हा त्या N2 आणि H2 अमोनियामध्ये कन्वर्ट होतील, पुन्हा ते अमोनिया N2 आणि H2 मध्ये, पुन्हा ते N2 H2 अमोनियामध्ये, असं असं वरच्या वर यांचं कन्व्हर्जन होतं. पण 100% N2 आणि 100% H2 कधीही NH3 मध्ये कन्वर्ट होत नाही आणि 100% NH3 कधीही N2 आणि H2 मध्ये कन्वर्ट होत नाही. म्हणून तिथं काही रिएक्टंट शेवटपर्यंत शिल्लक राहतात आणि काही प्रोडक्ट पण शेवटपर्यंत शिल्लक राहतात. 100% प्रोडक्ट तयार होत नाही, 100% रिएक्टंट तयार होत नाही. म्हणून अशा वेळी आपण ह्याला काय म्हणतो, दी रिएक्शन नेव्हर कम्प्लीट्स. बरोबर. ऑलवेज देर आर सम रिएक्टंट्स as well as products, they remain. ओके. त्याच्यानंतर इरिव्हर्सिबल रिएक्शन म्हणजे काय बघा, तर इरिव्हर्सिबल रिएक्शन म्हणजे दी रिएक्शन which proceeds only in forward direction and the products forward do not react to form reactants are called as irreversible reaction. Irreversible reaction म्हणजेच फॉरवर्ड रिएक्शन. बरोबर. म्हणजे इथं कसं झालं, हे रिव्हर्सिबल झालं, म्हणजे प्रोडक्ट पासून इथं रिएक्टंट तयार झाले, रिव्हर्स घेतली गाडीने. बरोबर. पण इथं मात्र काय होत नाही की प्रोडक्ट पासून रिएक्टंट पासून एकदा प्रोडक्ट तयार झाले तर प्रोडक्ट पासून रिएक्टंट तयार होत नाही, प्रोडक्ट आहे तसं राहतात. मग असं जर होत असेल, ज्या रिएक्शन मध्ये प्रोडक्ट रिएक्टंट मध्ये कन्वर्ट होत नाही, असं जर होत असेल ना, तर त्याला आपण म्हणतो इरिव्हर्सिबल रिएक्शन. परत येत नाही ते. इरिव्हर्सिबल, रिव्हर्स म्हणजे परत येणे, मागे येणे, पाठीमागे येणे. इरिव्हर्सिबल म्हणजे काय, परत न येणे. त्यामुळं इथं प्रोडक्ट हे परत रिएक्टंट मध्ये येत नाही, म्हणून त्याला आपण म्हणतो इरिव्हर्सिबल रिएक्शन. मग इथं मात्र काय होतं बघा, प्रोडक्ट जर रिएक्टंट मध्ये येत नसतील तर इथं 100% रिएक्शन कंप्लीट होतो. कारण 100, तुम्ही समजा 100A चे मॉलिक्युल घेतला, 100B चे मॉलिक्युल घेतला, तर काही तासाने बघितला तर हे 100A आणि 100B मॉलिक्युल हे 100C आणि 100D मध्ये कन्वर्ट झालेले तुम्हाला दिसेल. संपूर्ण कन्व्हर्जन होईल, कम्प्लीट कन्व्हर्जन, 100% कन्व्हर्जन. कारण हे प्रोडक्ट बॅक येत नसल्यामुळं हे सगळे घेतलेले रिएक्टंट काय होतात, ते प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट होतात. इथं मात्र तसं होत नाही. इकडं जे काय तयार झालं ते इकडं परत येतात, प्रोडक्ट पासून रिएक्टंट कडे येतात, आणि म्हणून हा कधीच कंप्लीट होत नाही. पण इरिव्हर्सिबल रिएक्शन मात्र काय होतं, 100% कंप्लीट होतो. सगळीची सगळे रिएक्टंट संपतात. एक काळ असा येईल की सगळे रिएक्टंट घेतलेले सगळे रिएक्टंट संपतात आणि ते कशामध्ये कन्वर्ट होतात, ते प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट होतात. सुरुवातीला 100% रिएक्टंट होते, हळूहळू हळूहळू रिएक्टंट प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट व्हायला लागले.
आणि नंतर जेव्हा तुम्ही बघता 2, 3, 4 तासानंतर, त्यावेळी इथं रिएक्टंट काही शिल्लक राहत नाही. जे काही रिएक्टंट होते ते सगळे रिएक्टंट कशामध्ये कन्वर्ट झाले? प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट झाले. मग आता हे प्रोडक्ट, तयार झालेले प्रोडक्ट रिएक्टंट मध्ये जाणार आहे का? नाही जात. हे आहे तसं शेवटपर्यंत राहणार. मग असं जर होत असेल तर त्याला आपण म्हणतो इरिव्हर्सिबल रिएक्शन. त्याच्यानंतर इक्विलिब्रियम रिएक्शन म्हणजे काय बघा. तर इक्विलिब्रियम रिएक्शन म्हणजे अ रिएक्शन इन विच rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction is called as equilibrium reaction. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन म्हणजे काय, की आता ह्यांचं एक रिएक्शन होण्याचा वेग आहे आणि हे बघा हा रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहे, बरोबर. ए आणि बी आहे आणि प्रोडक्ट सी आणि डी आहे. आता सुरुवातीला ए आणि बी ही एकत्र येतात आणि सी आणि डी मध्ये कन्वर्ट होतात, बरोबर. मग सुरुवातीला ए आणि बी च सी आणि डी मध्ये कन्वर्ट होण्याचा रेट जो असतो तो जास्त असतो, कारण ह्यांची कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, बरोबर. ते जास्त असतो. हे पटपट पटपट ए आणि बी सी आणि डी मध्ये कन्वर्ट व्हायला लागतात. मग नंतर अशी एक अवस्था येईल की हळूहळू ए आणि बी ची संख्या कमी 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 होत जाईल आणि त्याच वेळी सी आणि डी ची संख्या वाढत 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 जाईल. मग एक अवस्था अशी येईल ना की इथं सी आणि डी ह्याच्यामध्ये ए आणि बी मध्ये कन्वर्ट व्हायला लागतात, बरोबर. सुरुवातीला ए आणि बीच होत होते, नंतर हळूहळू सी आणि डी कन्वर्ट व्हायला लागले आणि त्याच वेळी ए आणि बी चं पण कन्व्हर्शन चालू आहे, बरोबर. आणि त्याच वेळी सी आणि डी चं पण कन्व्हर्शन चालू आहे. आणि जेव्हा ए आणि एक अवस्था अशी येईल की नाही, ए आणि बी चं कन्व्हर्जनचं रेट आणि सी आणि डी चं कन्व्हर्जनचं रेट हे दोन्ही इक्वल होतात. म्हणजे समजा 1 मिनिटामध्ये सुरुवातीला समजा आपण 100 मॉलिक्युल घेतलेले आहे आणि 1 मिनिटामध्ये 10 मॉलिक्युल ए आणि 10 मॉलिक्युल बी हे कन्वर्ट होते सी आणि डी मध्ये, बरोबर, सुरुवातीच्या काळामध्ये. आणि नंतर नंतर ह्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत गेलं आणि हळूहळू हे पण कन्वर्ट व्हायला लागले आणि ह्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत गेलं आणि ह्यांचं कन्व्हर्जन रेट कमी होत गेलं. मग नंतर काय झालं, 1 मिनिटामध्ये फक्त 5 मॉलिक्युल ए आणि बी चे 5 मॉलिक्युल इकडे कन्वर्ट व्हायला लागले आणि ह्यांचं सुरुवातीला रेट कमी होता. सुरुवातीला 1 मिनिटामध्ये ही मॉलिक्युल काय करत होते, फक्त 1 किंवा 2च कन्वर्ट होत होते. मग हे 10 कन्वर्ट होत होते आणि नंतर हळूहळू 1 कन्वर्ट व्हायला लागले, 2 कन्वर्ट व्हायला लागले एका मिनिटाला, 3 व्हायला लागले, 4 व्हायला लागले, 5 व्हायला लागले. आणि इथं पहिला 10 होत होते, 10चं 9 झाले, 8 झाले, 7 झाले, बरोबर. आणि नंतर हे 5 झाले. मग आता एका मिनिटाला हे पण 5 कन्वर्ट होतात आणि एका मिनिटाला हे पण 5 कन्वर्ट होतात. असं जेव्हा होईल तेव्हा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन म्हटलं जातं. एका मिनिटाला ए आणि बी 5 कन्वर्ट होत असतील आणि त्याच मिनिटाला एका मिनिटाला सी आणि डी 5 कन्वर्ट होत असतील तर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. आता समजा असं होत असेल, एका मिनिटाला ए आणि बी 7 कन्वर्ट होतात आणि एका मिनिटाला सी आणि डी 5 कन्वर्ट होतात. असं जर असेल तर आपण काय म्हणतो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर दॅन रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन, किंवा आर एफ इज नॉट इक्वल टू आर बी असं आपण म्हणू शकतो. पण हे पण 5 आणि हे पण 5 असं होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, आर एफ इज इक्वल टू आर बी. म्हणून की ज्या केमिकल रिएक्शन मध्ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन असं होईल तर त्याला आपण काय म्हणतो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन. इक्विलिब्रियम झालेला आहे, समान झालेले आता, बरोबर.
समान झालेले आहे, हे पण 5 इकडे जातात आणि ते पण 5 इकडे येतात, ह्याला आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम. सो द केमिकल रिएक्शन इन विच rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction is called as equilibrium reaction. त्यानंतर केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय बघा. केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे मी मागास तुम्हाला सांगितलं तेच थोडंसं आपण वेगळं एक्सप्लेन करू. अ रिएक्शन स्टेट म्हणजे केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन झालं असं आपण ज्याला म्हणतो ना, अ रिएक्शन स्टेट आहे, स्टेट, बरोबर, इन विच बोथ फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड रिएक्शन्स आर प्रोसिडिंग विथ सेम व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम. तेच बघा, सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलं 100 मॉलिक्यूल घेतला, 100 मॉलिक्यूल घेतला आणि सुरुवातीला हे काय होत होतं, 10 एका मिनिटाला 10 कन्वर्ट होत होते. पण त्यावेळी इथं काहीच कन्वर्ट होत नव्हते सुरुवातीच्या काळामध्ये. मग जसं यांची संख्या वाढली तसं एका मिनिटाला ही 1 मॉलिक्यूल कन्वर्ट व्हायला लागले. पुन्हा 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, आणि इथं 10चं 9 झाले, 8 झाले, 7 झाले, 6 झाले, 5 झाले. मग इकडं पण 5 आणि इकडं पण 5 अशी एक अवस्था तयार झाली. सुरुवातीला ती अवस्था नव्हते, ती स्टेट नव्हते. फक्त सुरुवातीला काय होते बघा, फक्त एबीच सीडी मध्ये कन्वर्ट होत होते, सीडी एबी मध्ये कन्वर्ट होत नव्हते. पण नंतर ही असं झालं की दोन्हींचं रेट ऑफ कन्व्हर्जन जे आहे ते इक्वल झालेलं आहे. मग त्या ज्या क्षणाला इक्वल झालेलं आहे, बरोबर, ज्या क्षणाला, ज्या स्टेटला, ज्या अवस्थेला इक्वल झालेलं आहे त्या स्टेटला आपण काय म्हणतो, इक्विलिब्रियम स्टेट किंवा केमिकल इक्विलिब्रियम, बरोबर. तर एक अवस्था येईल हळूहळू हळूहळू की बाबा इकडून पण 5 जातील आणि इकडून पण 5 जातील. ज्या वेळी हे सुरुवात होतोय 5-5 जायला, तर त्या क्षणाला, त्या स्टेटला, त्या अवस्थेला आपण केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन झाला असं आपण म्हणतो. रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट दोन्ही एकच स्पीडने कन्वर्ट व्हायला लागलेले आहे असं आपण म्हणतो. म्हणून सुरुवातीला आर एफ जास्त असणार आहे. मी तुम्हाला सांगितलं सुरुवातीला 10 आहे, आर एफ जास्त असणार आहे, आणि नंतर मग काय असणार आहे की हळूहळू आर एफ इज इक्वल टू आर बी होणार आहे एका विशिष्ट स्टेटला. मग ह्याला आपण म्हणतो केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन झालं. आणि असं जिथं असेल त्या रिएक्शनला आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम रिएक्शन. आणि इथं आपल्याला नंतर नंतर वाटतं की बाबा हा रिएक्शनच आता थांबलेला आहे, आता रिएक्शनच घडत नाही, एबी सीडी मध्ये कन्वर्ट होत नाही, सीडी एबी मध्ये कन्वर्ट होत नाही असं वाटतं. पण प्रत्यक्षात नाही तसं. इथं इक्विलिब्रियम एकदा मेंटेन झालं ना, मग इकडून 5 इकडे जात असतात, पुन्हा तेच 5 इकडे येत असतात, पुन्हा इकडून 5 इकडे जात असतात, पुन्हा तेच 5 इकडे येत असतात. मग बघणाऱ्यांना वाटतं अरे आता रिएक्शन संपलेलं आहे, आता इथं फक्त 50 ए आणि 50 बी आहे, इथं पण 50 ए आणि 50 बी आहे, आता रिएक्शन संपलेलं आहे. पण प्रत्यक्षात रिएक्शन संपत नसतं, ते रिएक्शन चालू असतं, ते पण सेम व्हेलॉसिटीने. इकडून 5 जात असतील तर इकडून पण 5, इकडून 5 जात असतील इकडून 5. म्हणून इथं 50-50 आणि इथं पण 50-50 ते कॉन्स्टंट राहतात. म्हणून लोकांना वाटतं किंवा रिएक्शन आता काय झालेलं आहे, थांबलेलं आहे. पण थांबत नसतं. तर हे रिएक्टंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टंट असं एक कन्व्हर्जन होणं कंटिन्यू चालू असतं, हे लक्षात घ्या. त्यानंतर इक्विलिब्रियम कंडिशन म्हणजे काय हे तुम्ही लक्षात घ्या. इक्विलिब्रियम कंडिशन म्हणजे जिथं इक्विलिब्रियम आता मेंटेन झालेलं आहे, म्हणजे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन असं मेंटेन झालेलं आहे. मग अशा वेळी लक्षात घ्या, रिएक्टंट साइडला काहीतरी टेम्परेचर असणार आहे, काहीतरी प्रेशर असणार आहे, काहीतरी कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे, आणि प्रोडक्ट साइडला सुद्धा काहीतरी वेगळं टेम्परेचर, कॉन्सन्ट्रेशन आणि प्रेशर असणार आहे, बरोबर. तर रिएक्टंट साइडला एक वेगळंच प्रेशर असणार आहे. समजा इथं 2 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे आणि इथं 3 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असू शकतो. इथं समजा ह्याचं टेम्परेचर आहे 120 डिग्री सेल्सिअस आणि ह्याचं टेम्परेचर असू शकतं 150 डिग्री सेल्सिअस. समजा इथं कॉन्सन्ट्रेशन ह्याचं आहे, समजा हे 50 आहेत आणि हे 60 आहे,
फॉर एक्झाम्पल, आणि ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे इथं 50 असतील आणि हे 40 असतील उदाहरणार्थ. म्हणजे अशा पद्धतीने एकदा इक्विलिब्रियम मेंटेन झाल्यानंतर त्या रिॲक्शनच्या रिॲक्टंट साईडला आणि प्रोडक्ट साईडला काहीतरी विशिष्ट टेम्परेचर असणार आहे, प्रेशर असणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे, आणि त्याला आपण काय म्हणतो इक्विलिब्रियम कंडिशन्स. इक्विलिब्रियम कंडिशन फार महत्वाचं आहे. आपण पूर्ण टॉपिक ह्याच्यावरती बघणार आहोत, इक्विलिब्रियम कंडिशन कसं मेंटेन करायचं वगैरे. ओके, ह्याला आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम. लक्षात घ्या, the conditions of temperature, pressure, concentration at equilibrium are called as equilibrium conditions. एकदा इक्विलिब्रियम मेंटेन झाल्यानंतर जे काही टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सन्ट्रेशन असेल रिॲक्टंट साईडला आणि जे काही टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सन्ट्रेशन असेल प्रोडक्ट साईडला, तर त्याला आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम कंडिशन्स. ओके,